ओके दोस्तों, हूँ सोलंकी रंजीत एसएन विद्यालय द्वारा शुरू कराયેલ ई લર્નિંગ સેશનમાં આપનું હાર્દિક સ્વાગત કરું છું। આપણે જેડબલઈની વાત કરતા હતા કે જેડબલઈ અને ગુસ્કેટમાં કેવી રીતે ચેપ્ટરની અંદરથી પૂછાય છે। એમાંથી કાલે લગભગ 5 કે 6 ગણેલા હતા। જેડબલઈ અને ગુસ્કેટ માટેની વાત છે। ગુસ્કેટ તો કાલે 5 કે 6 ગણેલા હતા, ત્યાંથી આગળથી નંબર આપું છું કે ચલો 6 ગણેલા હશે। સાતમો એક્ઝામ્પલ અહીંયા આપણને આ રીતે આપેલો છે। एफ विधेय विकलनीय है, एने आવું કીધું છે एफ ए विकलनीय है। एफ विकलनीय है तथा एने विधेय आपने व्याख्यायित आपेलू है, आ रीते आपेलू है एफ ऑफ एक्स प्लस वाय बराबर एफ ऑफ एक्स प्लस एफ ऑफ वाय अने वत्ता एक्स वाय आ रीते आपेलू है। आने एने कीधुं छे लिमिट एच टेन्स टू 0, लिमिट एच टेन्स टू 0 एफ ऑफ एच डिवाइड बाय एच बराबर किंमत आपेली छे 3। तो एफ ऑफ 1 बराबर खाली जग्या थाय, तो एफ ऑफ 1 बराबर खाली जग्या थाय आवुं एने कीधुं छे। अने आंसर में एने आपेला छे, पहेलो आंसर छे एफ ऑफ ए बराबर 5/2। बीजो आपेलो छे 7/2, 7/2। त्रीजो आपेलो छे -5/2 अने चौथो आपेलो छे डी बराबर -7/2 आपेला छे। आवुं कीधुं छे। आवा एक्जाम्पल आपने पूछाय। एफ विकलनीय छे, पहला चेप्टरनो छे भाई, अहींया जे छे पहला चेप्टरनो छे, विकलन नो नहीं। शू कीधुं छे एफ विकलनीय है तो एफ ऑफ एक्स प्लस वाय बराबर एफ ऑफ एक्स वत्ता एफ ऑफ वाय वत्ता एक्स वाय, कारण के विधेय आ रीते व्याख्यायित थाय छे एक्स अने वाय आपेला होय तो लिमिट एच टेन्स टू 0 एफ ऑफ एच अपॉन एच बराबर 3 होय तो एफ ऑफ 1 नी किंमत केटली थाय, એટલે આપણે एफ ऑफ 1 મેળવવાનું છે। તો સૌથી પહેલા એને શું કીધું છે एफ ए विकलनीय છે। विकलनीय होय तो एनो मतलब कि आपने एफ डैश एक्स जे छे एनी व्याख्या आपने खबर है कि विकलनीय होय तो शुं लखीए कि अहींया एफ डैश एक्स बराबर तो कहीं थशे लिमिट एच टेन्स टू 0 एफ ऑफ एक्स प्लस एच माइनस एफ ऑफ एच अने डिवाइड बाय एच। एक आवी आपणे व्याख्या शीखी गया था। आनी जगह टी लई लो तो अहींया छे टी माइनस एक्स आवे, कारण के अहींया एच नी जगह टी माइनस एक्स आवे। आपणे एफ ऑफ टी माइनस एफ ऑफ एक्स लखेला हता, अहींया आपणे एच ना फॉर्म में लख्युं तो एफ ऑफ अहींया आ रीते लखाय एफ ऑफ एक्स प्लस एच माइनस एफ ऑफ एच, कारण के आपणे छे एक सिम्पल आवी व्याख्या पण शीखी गया एफ ऑफ टी माइनस एफ ऑफ एक्स छेदमां टी माइनस एक्स, એટલે કે ટી માઇનસ એક્સ છે એની જગ્યાએ એચ ધારી લો એટલે આવું વિધેય બને। કારણ કે તમે સૂત્ર આવું શીખી ગયા છો એફ ઓફ ટી માઇનસ એફ ઓફ એક્સ છેદમાં ટી માઇનસ एक्स, टी माइनस एक्स ની જગ્યાએ एच धारी लो એટલે આ વિધેય થાય। આ તો ઓલરેડી તમને ખબર છે કે અહીંયા મેં છે એને આ રીતે ધાર્યું અને આ રીતે છે, બીજી વ્યાખ્યા એક આ પણ છે એટલે આ યાદ રાખવાની થાય। હવે એને વિકલનીય છે એટલે આ રીતે લખેલું છે। હવે અહીં થશે એટલે लिमिट h टेन्स टू 0 x प्लस h, तो x प्लस h છે એ एक्स वाय હોય તો આ રીતે વ્યાખ્યાયિત છે તો આપણે આમાં લખી દઈએ તો f ऑफ x ની જગ્યાએ આની જગ્યાએ શું લખાય तो कि एफ ऑफ एक्स पछी अहींया थशे एफ ऑफ एच अने अहींया थशे बेनो गुणाकार एक्स एच इंटू एच सॉरी एक्स इंटू एच इंटू एफ ऑफ एच बे मांथी कट थई छे अने छेदमां वच्चे एच। सादरूप आपी दीए तो अहीं थशे लिमिट एच टेन्स टू 0 आ एच आने अलग आपी दीए आने अलग आपी दीए तो आवुं लखाय एफ ऑफ अहींया थशे एक्स छेदमां थशे एच आवुं थशे सॉरी अहींया एफ ऑफ एक्स आवशे એટલે અહીંયા થશે એફ ઓફ એક્સ વાળું કર થશે એટલે આ એક્સ વાળું કર થશે એટલે અહીંયા આવશે એફ ઓફ એચ વત્તા આને અલગ આપી દઈએ એટલે આ શું થશે લિમિટ એચ ટેન્સ ટુ 0 एक्स एच અને છેદમાં થશે એચ, કારણ કે એફ ઓફ ટી માઇનસ એફ ઓફ એક્સ એટલે ટીની જગ્યાએ આ કિંમત મૂકી છે અને આ કિંમત છે। ચલો પહેલાંની કિંમત જોઈએ તો એફ ઓફ એચ અપોન એચ તો એની કિંમત આપણને આપી દીધી છે 3। आमा एच एच कट थी जैसे એટલે आंसर आवशे આપણો एक्स। आ શું મળ્યું આપણને एफ डैश एक्स મળ્યા આવું થયું ને, કારણ કે આ एच एच कट થશે એટલે આપણને एफ डैश एक्स મળ્યા। જવાબમાં આપણને શું માંગેલું છે એફ ઓફ એક્સ એટલે કે વિધેય એમાં એક્સ ની જગ્યાએ 1 મૂકીએ તો થાય
એફ ડેશ એક્સ મળ્યા એટલે આપણે શું કરવું પડશે? એફ ઓફ એક્સ મેળવવા માટે સંકલન કરવું પડે. એનો મતલબ કે આપણે સંકલન કરી દઈએ અને કિંમત મૂકવાની થાય. એટલે સંકલન કરી દઈએ એટલે અહીંયા શું મળી જશે આપણને? તો અહીંયા આપણને આ રીતે મળશે કે આના ઉપરથી એફ ઓફ એક્સ લાવવું તો શું થશે? એફ ઓફ એક્સ બરાબર 3x વત્તા એક્સનો સ્ક્વેર છેદમાં 2 વત્તા c આવું થશે. કારણ કે અહીંયા આપણને કિંમત આપેલી છે, એમાં કિંમત આપણી આ રીતે થાય. હવે x બરાબર 0 અને y બરાબર 0 મૂકીએ. x બરાબર 0 મૂકો અને y બરાબર 0 મૂકો તો અચળ વિધેય કેવું થઈ જશે? 0 થઈ જશે. એનો મતલબ કે આપણે પહેલાં શું કરવું પડશે? c ની કિંમત મેળવવી પડશે ને. x બરાબર 0 ત્યારે y બરાબર પણ 0 થાય. તો આમાં શું થશે? f ઓફ 0 બરાબર થશે I0 થશે, I0 થશે વત્તા c. એટલે એનો મતલબ f ઓફ 0 થાય. f ઓફ 0 આપણે મૂકીએ તો f ઓફ 0 એટલે c ની કિંમત મળી જશે. એટલે c કિંમત શું મળી જશે આપણને? f ઓફ 0. f ઓફ 0 આપણને અહીંયા આપેલા નથી, પણ અહીંયા આપણે જોઈએ તો f ઓફ 0 ની કિંમત શું થાય? તો કે x y 0 મૂકો એટલે I0 અહીંયા 0 થઈ જશે, આ 0 થશે, આ 0 એટલે c બરાબર આપણને 0 મળે. એટલે f ઓફ 0 ની કિંમત આપણી 0 થાય. પાછું આમાં મૂકી દઈએ તો અહીંયા શું થશે? f ઓફ x બરાબર તો કઈ થશે? એટલે 3x વત્તા એક્સનો સ્ક્વેર બાય 2 અને આની કિંમત તો આપણને 0 મળી ગઈ છે. x બરાબર 1 મૂકી દઈએ કારણ કે આપણને f ઓફ 1 કીધા છે. x બરાબર 1 મૂકી દઈએ એટલે આ થશે f ઓફ 1 એટલે અહીં થશે 3 વત્તા 1/2 એટલે સાલે સાદુરૂપ આપી દઈશું. આ થશે 5/2 એટલે આન્સર થઈ જશે 5/2. આપણને અહીંયા આન્સર મળે 5/2. બરાબર છે કે આન્સર છે 5/2. f ઓફ 0 એટલે શું થશે? અહીંયા x0 y0 એટલે આ શું થઈ ગયું? f ઓફ 0. નો ખબર પડી તો જો મેં કેવી રીતે f ઓફ c બરાબર 0 છે, જો નો ખબર પડી તો અહીંયા જે છે આ વિધેય ઉપરથી થાય. કેવી રીતે થશે? જો અહીંયા થશે f ઓફ 0 વત્તા 0. ઘણા લાઇટ નહીં થઈ હોય તો એ થશે f ઓફ 0. x ની કિંમત એ 0 છે, y પણ કિંમત છે એ આમાં મૂકી દઈએ છીએ તો એ થશે f ઓફ 0 y0 વત્તા એ થશે 0. એટલે આને શું લખાય? f ઓફ 0 0 વત્તા એટલે 0 થશે, f ઓફ 0 વત્તા અહીંયા થશે f ઓફ 0 અને આ થશે એટલે આ થશે પાછું f ઓફ 0 સોરી વત્તા 0. આ 0 છે એક કટ થઈ જશે તો એનો મતલબ શું થશે? f ઓફ 0 બરાબર શું લખાય? 0 લખાય. કારણ કે અહીંયા છે પેલી બાજુ જાય f ઓફ 0 બરાબર 0 થાય. એટલે એનો મતલબ કે f ઓફ 0 ની કિંમત 0 આવશે. એટલે 0 કિંમત મૂકી દીધી એટલે c ની કિંમત મળી ગઈ 0. c ની કિંમત મૂક્યા પછી આપણે x બરાબર 1 મૂકી દીધા, સાદુરૂપ આપી દઉં એટલે ફાઇનલ આન્સર આપણને આ રીતે મળે. એટલે અહીંયા તમને ઘણીવાર વિધેય છે એમાં તમને 0 કિંમત ન આપેલી પણ 0 કેવી રીતે મેળવે? 2 0 મૂકી એટલે આ 0 થઈ જશે, આ 0 થશે, આ 0 એક 0 કટ થઈ જશે, f ઓફ 0 બરાબર 0 થાય. એટલે એનો મતલબ f ઓફ 0 બરાબર 0 છે. 1 ની કિંમત મૂકવી છે તો વિધેયમાં x બરાબર 1 મૂકી દો એટલે સાદુરૂપ થાય. પણ ક્યારે? તો x વિકલનીય હોય તો થાય. તો આ વ્યાખ્યા યાદ રાખવાની કે આ વ્યાખ્યા આ રીતે થાય. કારણ કે આપણને ખબર છે કે આ વ્યાખ્યામાં આપણે આગળ આવું શીખ્યા હતા t માઇનસ એક્સ, આના બરાબર h ધારી લો. જો આ ટી વાળું આવી જશે તો અહીંયા શું થશે? તો કે x બરાબર t બરાબર લખો તો શું લખાય? x પ્લસ h થાય. એ વિધિની વ્યાખ્યા આપણી એવી હતી f ઓફ t માઇનસ f ઓફ x છેદમાં શું લખતા હતા? t માઇનસ એક્સ. t માઇનસ એક્સ એટલે આની જગ્યાએ થઈ ગયા h, આ t ની જગ્યાએ શું થઈ ગયા? x પ્લસ h લિમિટ h ટેન્ડ્સ ટુ 0. એટલે વ્યાખ્યા નવી નથી, ખાલી આને f ઓફ t ની જગ્યાએ h માં લખેલી છે. કારણ કે લિમિટ h ની આપી છે, આપણે h ની લખવી પડે. હવે એને એક વિધેય આપેલું છે, 8મા એક્ઝામ્પલ છે, એમાં f આપેલા છે, r થી r છે. f આપેલા છે r થી r, g પણ r થી r આપેલા છે, g આપેલું છે એ પણ r થી r છે. પછી f ઓફ x ની કિંમત આપેલી છે, f ઓફ x બરાબર અને g ઓફ x આપેલા છે. f ઓફ x ની કિંમત આપેલી છે 2x વત્તા 3, 2x વત્તા 3 અને g ઓફ x ની કિંમત આપેલી છે x વર્ગ વત્તા 7, x નો વર્ગ વત્તા 7 વડે વ્યાખ્યાયિત છે. તો એને કીધું છે f ઓફ g ઓફ x બરાબર 25 હોય
તો એક્સની કિંમત કેટલી થાય? એક્સ બરાબર કેટલા થાય? ઓપ્શન આપેલા છે એ બરાબર ±1, બી આપેલા છે ±2, સી આપેલા છે ±3 અને ડી આપેલા છે ±4. આ રીતે એને આન્સર આપેલો છે. શું કીધું છે? એફઓજી ઓફ એક્સ એની કિંમત 25 છે. તો એક્સની કિંમત કેટલી થાય? તો સૌથી પહેલાં આપણે એફઓજી છે એને આપણે ઉકેલી દઈએ. આપણને અહીંયા આપેલું છે એફઓજી ઓફ એક્સ આના બરાબર એને 25 આપેલા છે. તો સૌથી પહેલાં આનો ઉકેલ લાવી દઈએ એટલે આપણને એક્સની કિંમત મળી જશે. તો અહીંયા થશે એફ જી ઓફ એક્સ એટલે શું થશે? તો કે અહીંયા છે એક્સનો વર્ગ વત્તા 7 આના બરાબર 25 થશે. હવે એફ વિધેય માટે આ આખો એક્સ થઈ ગયો એટલે કે જે એક્સ દેખાય અહીંયા એક્સ વર્ગ વત્તા 7 મૂકવાનું થાય. શેમાં? એફ ઓફ એક્સની અંદર. તો એફ ઓફ એક્સ એટલે અહીંયા થશે તો આ શું થશે? 2 એક્સની જે થશે આ શું થશે? એક્સ વર્ગ વત્તા 7 વત્તા 3 અને આના બરાબર થશે 25. ચલો સાદુરૂપ આપી દઈએ તો આ થશે 2x વર્ગ વત્તા 14. આ 3 પેલી બાજુ લઈ લઈએ એટલે અહીંયા શું થઈ જશે? 3 બાદ થઈ જશે એટલે અહીંયા થશે એટલે 22 થશે. 14 ફરી વાર પેલી બાજુ લઈ લઈએ તો અહીં થશે 2x વર્ગ 14 છે એટલે એનો મતલબ થશે 8 આવશે એટલે અહીંયા મળશે આપણને x વર્ગ બરાબર 8. તો x વર્ગ બરાબર કેટલા થશે? 4 થશે. તો આના પરથી x કેટલા લખાય? તો કે x બરાબર શું મળી જશે આપણને? ±2. એટલે x ની કિંમત મળશે આપણને ±2 થાય. એટલે આનો આન્સર આપણને મળશે આ રીતે થાય કે 2x વર્ગ એટલે આન્સર આપણો મળશે ±2 થાય. એટલે આન્સર આપણને લખાય. એટલે એનો મતલબ કે અહીંયા જે સંયોજન આપેલું છે આ સંયોજન કેવી રીતે ઉકેલે એ ઉકેલતા આવડવું પડે. જી ઓફ એક્સ પહેલાં છે એટલે પહેલાં જી ઓફ એક્સની કિંમત. હવે આ એક્સ આખો થઈ ગયો. આ એક્સ શેના માટે ગણવાનું? આપણે એફ માટે ગણવાનું થાય. તો એફની અંદર જે એક્સ દેખાય એની જગ્યાએ કિંમત મૂકવાની થાય. તો એક્સની જગ્યાએ મૂકી દો તો કે 2 ગુણ્યા x વર્ગ વત્તા 7 અને વત્તા 3 તો છે જ એટલે આ 3 થયા. સાદુરૂપ આપો એટલે આપણને આન્સર મળે. એટલે આન્સર આપણો આ રીતે થશે. ચલો પછી એને આપેલું છે 9મો એક્ઝામ્પલ છે. અહીંયા આપેલું છે એફ ઝેડ થી ઝેડ છે અને એફ ઓફ એક્સ બરાબર એને આપેલા છે અહીંયા કિંમત છે n+2. અહીંયા આપેલા છે 2n+1. આમાં કીધું છે n યુગ્મ છે n અયુગ્મ છે. તો પેલો તો એફ કેવું વિધેય છે? એફ ખાલી ગયા વિધેય છે. એમાં પેલું છે 1 1, પછી બીજું આપેલું છે વ્યાપ, ત્રીજું આપેલું છે બંને અને ચોથું આપેલું છે એક પણ નહીં. આવું એને આપેલું છે. તો સૌથી પહેલાં આપણે જોઈએ તો વિધેય કેવું થશે? 1 1 થશે કે વ્યાપ થશે એ ચેક કરવા માટે આપણે શું કરીશું? સૌથી પહેલાં 1 1 અને વ્યાપ છે એટલે 2 ચેક કરવું પડશે. 1 1 હોય તો પહેલો આન્સર આવશે, વ્યાપ થશે તો બીજો આવે, 2 હોય તો 2 આવે અને નહીંતર પછી એક પણ નથી એવું કીધું છે. તો પહેલાં આપણને ખબર છે કે 1 1 માટે શું કરવું થનનું થાય? તો કે 1 1 માટે આપણે અહીંયા આપેલા છે ઝેડ છે. ઝેડ એટલે એનો મતલબ શું થશે? 0 1 2 અપ ટુ અહીંયા કિંમતો ઘણી બધી મળે. પછી અહીંયા જોઈએ તો શું થશે? -1 આવશે, -2 આવશે, અપ ટુ અહીંયા ઘણી બધી કિંમતો મળે. તો સામે એના માટે આપણને કિંમતો મળશે. તો સૌથી પહેલાં આપણે 0 જોઈએ તો 0 છે ને કહેવાય યુગ્મ ગણાશે. તો કે યુગ્મમાં મૂકીએ તો 0 માટે જવાબ શું મળે આપણને? અહીંયા થશે એટલે 2, તો કે 0 આમાં મૂકી દઈશું એટલે આમાં એનો મતલબ થઈ ગયો કે અહીંયા થશે એટલે f ઓફ n કરી દો. અહીંયા 0 મૂકો, અહીંયા 0 યુગ્મ થયો તો યુગ્મની અંદર મૂકવાનું થાય એટલે આનો આન્સર થયા 2. 1 મૂકીએ તો 1 શું થશે? અયુગ્મ થશે. તો કે અયુગ્મમાં મૂકો એટલે આનો જવાબ શું આવશે? તો કે આનો જવાબ આપણને મળશે 3.
2 છે તો એ શું થશે? યુગ્મ થશે, તો આમાં મૂકવા પડશે. આના માટે જવાબ મળશે આપણને 4. 3 આવશે તો પાછા યુગ્મ થશે. તો માની લો 3 માટે મેળવવા છે તો 3 માટે શું આવશે? તો કે અહીંયા થશે 6 + 1 એટલે અહીંયા થશે 7. હા, 3 છે એ અયુગ્મ છે, 1 છે એ અયુગ્મ છે એટલે આમાં મૂકશું એટલે 2 + 1 એટલે આ 3 થશે. પછી 2 છે આમાં મૂકશું એટલે આ સીધા 4 થશે. પછી 3 આમાં મૂકશું એટલે શું થશે? 6 + 1 એટલે આ 7 થશે. એ જ રીતે આપણને કિંમત મળ્યા રાખે. હવે -1 જોઈએ તો -1 શેમાં આવશે? અયુગ્મમાં આવશે. તો -1 આમાં મૂકી દઈશું એટલે આ શું મળશે આપણને? -1 મળશે, અયુગ્મ છે એટલે. -2 મૂકે એટલે અહીંયા શું થશે? 0 આવશે એટલે અહીંયા થશે 0 થશે. પછી માની લો -3 છે તો -3 એટલે આમાં મૂકશું -6 + 1 એટલે અહીંયા થશે -5. એટલે એનો મતલબ કે આપણને બધી કિંમતો જે મળે છે એ બધી અલગ અલગ મળે છે. તો આ શું થશે? 1 1 છે એટલે એનો મતલબ થઈ ગયો 1 1 છે. એટલે વિધેય આપણું છે એ 1 1 થાય. હવે વ્યાપ માટેની વાત કરીએ તો વ્યાપ કેવી રીતે થશે? તો વ્યાપમાં શું થાય આપણો? વ્યાપમાં આપણને ખબર છે કે એફનો સપ્રદેશ અને એફનો વિસ્તાર અને વિસ્તાર બે સરખા થવા પડે. આવું થવું પડે. તો આપણને સપ્રદેશ શું આપેલો છે? આ આપેલો છે ઝેડ. તો આપણને ઝેડ મળે છે, આટલું જ વસ્તુ ચેક કરવાની છે. તો ઝેડની અંદર શું આવશે? -1 આવશે, -2 3 0. પછી 1 માટે વિચારો, 1 કેવી રીતે મળશે? તો કે 1 આમાં છે જ નહીં, છે આમાં 1, કારણ કે અહીંયા છે 1 મળતો નથી. તો એનો મતલબ કે વિસ્તાર છે આપણને ઝેડ મળતો નથી, ઝેડ સિવાયના મળે છે. મીન્સ કે ઝેડમાં પૂરેપૂરી સંખ્યા મળતી નથી, એટલે વિસ્તાર છે એ ઝેડ મળતો નથી. તો લખી શકાય કે વ્યાપ્ત નથી. એટલે એનો મતલબ થઈ ગયો વ્યાપ્ત નથી. તો વ્યાપ્ત નથી એટલે એનો મતલબ કે આ આન્સર છે એ ખોટો થઈ ગયો. 1 1 છે, બંને પણ નથી. તો આન્સર આપણો આવશે એ આવે. એટલે આન્સર શું મળશે આપણને? આન્સર છે એ આપણો એ થશે. કેવી રીતે થશે? તો કે અહીંયા આપણને જે આપેલું છે એમાં શું થશે? કે ખાલી બધા ઘટકો છે એ અલગ અલગ ઘટક સાથે જોડાય છે. પણ વ્યાપ્તમાં શું થશે કે ઝેડ આપેલો છે આપણને સપ્રદેશ, તો વિસ્તાર પણ ઝેડ મળવો પડે. તો ઝેડ તો પૂરો મળતો નથી, કારણ કે 0 મળે છે, પછી 1 નથી મળતા, પછી 2 મળે છે, 3 મળે છે, 4 મળે છે, પાછા 5 નથી મળતા. એટલે એનો મતલબ કે આપણને જે છે એ સંખ્યામાં તમે આમ જશો તો આપણને કિંમત એ રીતે મળશે. એ જ રીતે -2 ક્યાંય મળતા નથી, એટલે -2 નથી મળતા. એટલે એનો મતલબ શું થઈ ગયો કે આપણને જે આવે છે એ કિંમતો, અમુક કિંમતો ઝેડની મળતી નથી. એટલે વિસ્તાર છે એ ઝેડ પૂરેપૂરો નહીં મળે, અમુક ઘટકો મળશે નહીં. એટલે વ્યાપ્ત નથી. એટલે એનો મતલબ થશે કે અહીંયા જે છે 1 1 છે. એટલે આમાંથી તમને એક્ઝામ્પલ છે આ રીતે પૂછી શકે. ચલો પછીનો એને આપેલો છે ચલો વિધેયમાં એને આ રીતે આપેલું છે 1 1 અને વ્યાપ. ચલો 10મો એક્ઝામ્પલ છે આ રીતે રકમ આપેલી છે f(x) બરાબર એને અહીંયા આ રીતે આપી દીધું છે ax + b અને છેદમાં આપેલું છે cx + d. અહીંયા કીધું છે કે f(x) બરાબર x હોય તો ખાલી ગયા એમાં ઓપ્શન આપી દીધું છે a બરાબર
તો કે અહીંયા છે ડી બરાબર -a, બી બરાબર કીધું છે ડી બરાબર a, સી બરાબર એને ઓપ્શન આપેલો છે a બરાબર b બરાબર 1, ડી બરાબર આપેલા છે a બરાબર b બરાબર c બરાબર d બરાબર 1 છે. એને કિંમતો આ રીતે આપેલી છે, આમાંથી કઈ કિંમતનું પાલન કરે છે એ મેળવવાનું છે. ક્યારે f ઓફ x હોય તો અહીંયા આપણે એને શું આપેલું છે, f ઓફ f આપેલા છે, ઓફ x બરાબર એને શું આપી દીધું છે, x આપેલા છે. તો સૌથી પહેલા આપણે અહીંયા f ઓફ f મેળવી દઈએ, કારણ કે અહીંયા f ઓફ x ની કિંમત આપેલી છે, f ઓફ x બરાબર છે x. f ઓફ x ની કિંમત અહીંયા આપેલું છે, એટલે એનો મતલબ કે આ સંયોજન આપેલું છે, આ સંયોજન બરાબર x થાય છે, એટલે એનો મતલબ તદે વિધેય છે. તો અહીંયા આપણે f ઓફ x કિંમત મૂકી સાદુરૂપ આપશું એટલે આપણને x ની d ની કિંમત મળશે, કાં તો 4 ની કિંમત મળશે, કાં તો ab ની કિંમત મળશે. આમાંથી આ રીતે થાય. તો સૌથી પહેલા જોઈએ તો આ શું થશે, f ઓફ x બરાબર શું થશે અહીંયા, તો કે અહીંયા થશે ax વત્તા b છેદમાં આવશે cx વત્તા d થાય. આટલું આપણને ખબર છે, કારણ કે f ઓફ x ની કિંમત અંદર આપી દીધી છે, એટલે આ વસ્તુ થયું. ફરીવાર f હજુ દૂર કરવાનો છે, એટલે આ x આપણો થઈ ગયો, x ની અંદર કિંમત મૂકે એટલે આપણને પાછું આનું મળશે. તો અહીંયા થશે એટલે a, અહીંયા શું થશે, x ની જગ્યાએ કિંમત મૂકવાની છે ax વત્તા b છેદમાં થશે cx વત્તા d અને વત્તા અહીંયા થશે b છેદમાં c, અહીંયા થશે ax વત્તા b છેદમાં cx વત્તા d વત્તા અહીંયા થશે d, આના બરાબર x છે. લસા જોઈએ તો લસા 2 માં અંશ અને છેદમાં સરખો છે, એટલે આ અહીંયા ગુણવાનો થશે, આ અહીંયા ગુણશું છેદનો 2, છેદનો છેદ 2, અંશનો છેદ અને છેદનો છેદ કટ થઈ જશે, એટલે પહેલા આ ગુણવાના થાય, એટલે આ શું થશે a વર્ગ x વત્તા ab. આની સાથે ગુણાશે એટલે આ શું થશે વત્તા cdx વત્તા bd છેદમાં શું આવશે, તો કે અહીંયા થશે ac x વત્તા bc વત્તા અહીંયા થશે cdx વત્તા bd, અને 2 નો છેદ ઉડી જશે, એના બરાબર લખાય x લખાય, આવું થશે. ચલો સામે ગુણી દઈએ, સાદુરૂપ આપી દઈશું. તો અહીંયા આપણને કિંમત મળશે પહેલી a વર્ગ x વત્તા ab વત્તા cdx વત્તા bd, x આની સાથે ગુણાય એટલે આ શું થશે acx વર્ગ વત્તા bcx વત્તા cd x નો વર્ગ વત્તા bdx થાય. આટલું આપણને કિંમત મળી, હોવું થયું ને. હવે જો એ 2 માં સરખું હોય એ કટ થઈ જશે, તો અહીંયા થશે cd. હવે 2 ની અંદર આપણને જે સરખું કિંમત આપેલી હોય એ કટ થઈ જશે. એટલે આપણને કિંમત શું મળશે, અથવા તો આપણે આને આમ કરીએ કાંઈ કે આ બાજુ જે છે પદ પેલી બાજુ લઈ લે, x વાળા પદ સરખાઈ દઈએ અને x વર્ગ વાળા પદ છે એને સરખાવાના થાય. તો સૌથી પહેલાં આપણે જોઈએ તો અહીંયા શું થશે, તો કંઈ થશે c x નો વર્ગ, એટલે કે x વર્ગ વાળા પદ પહેલાં લખીએ, આ પદ પેલી બાજુ લઈ લઈશું, એટલે અહીંયા થશે પહેલાં પદ જોઈ લે કે cdx વાળું કોઈ પદ છે એ કટ થશે, તો કે આમાં એક પણ પદ કટ થતું નથી, એટલે x વર્ગ વાળા પદ શું થશે ac વત્તા cd x નો વર્ગ, પછી આ પદ છે પેલી બાજુ જશે, એટલે એનો મતલબ કે x વાળા પદ લખી દઈશું, એટલે થશે એટલે વત્તા x વાળું પદ કયું છે, તો કે bc વત્તા bd માઇનસ a વર્ગ ઇન્ટુ x, અને cd પણ આવશે, તો અહીંયા થશે વત્તા cd માઇનસ cd થશે ઇન્ટુ x, અને વત્તા અચળ પદ આપણે લખી દઈશું. તો અચળ પદ આમાં નથી, આ પદ આ બાજુ આવશે એટલે આવું થશે માઇનસ ab અને માઇનસ bd થાય, આના બરાબર 0 થાય, આવું થશે. તો આનો મતલબ શું થઈ ગયો, આના બરાબર 0 હોય, આના બરાબર પણ 0 લખાય, પેલા આ બરાબર પણ 0 લખાય, તો અહીં થશે ac વત્તા cd, આના બરાબર 0 આખું પદ થશે. તો પછી અહીં થશે bc વત્તા bd માઇનસ a સ્ક્વેર માઇનસ cd, આના બરાબર 0 થશે, અને અહીંયા થશે એટલે ab વત્તા bd આના બરાબર 0 થાય. આટલી આપણને ખબર પડી ગઈ. આમાંથી cc કટ થશે એટલે d બરાબર શું મળશે, એક તો માઇનસ a મળે, શું થશે, આમાંથી bb કટ થશે એટલે અહીંયા શું થશે d બરાબર માઇનસ a મળે, એટલે d બરાબર 1 માઇનસ a મળી ગયા, એટલે એક આન્સર આપણને મળી ગયો.
આમાં કિંમત છે એ મૂકી દઈએ તો ડી બરાબર માઇનસ એ મૂકી દઈએ, આમાં માઇનસ એ મૂકીએ એટલે આ શું થશે, આ આખું પદ 0 થઈ જાય, એટલે સીની કિંમત આમાંથી મળવાની શક્યતા નથી. ડી બરાબર માઇનસ એ મૂકે એટલે આ શું થઈ જશે, માઇનસ માઇનસ પ્લસ થઈ જશે, એટલે અહીંયા થશે શું થશે, બી સી, અહીંયા થશે માઇનસ એ બી, અહીંયા થશે માઇનસ એનો વર્ગ, અહીંયા થશે માઇનસ માઇનસ પ્લસ થઈ જશે, એસી થશે, આના બરાબર થશે 0. આટલું પદ થશે. આ પદમાં આપણે જોઈએ તો હવે કઈ સાદુરૂપ થશે, તો કે પહેલામાંથી આપણે બી સામાન્ય આવશે, તો એ થશે સી માઇનસ એ. આમાંથી શું સામાન્ય આવશે, તો કે આમાંથી એ સામાન્ય આવશે, માઇનસ એ લઈ લઈએ તો અહીંયા થશે સી માઇનસ એ, આના બરાબર થશે 0. એટલે અહીંયા થશે બી માઇનસ એ, આના બરાબર 0, સી માઇનસ એ, આના બરાબર 0, તો એનો મતલબ થશે બી બરાબર એ, પછી અહીંયા થશે સી બરાબર એ, આટલું આવું થઈ જશે. તો હવે આપણે ઓપ્શન સિલેક્ટ કરવાના થાય, તો ઓપ્શન સિલેક્ટ કરીએ તો શું થશે, તો 4 આન્સર આપણને મળ્યા છે. તો પેલું ડી બરાબર આ બરાબર છે, ડી બરાબર આ ખોટું છે, આ એ બી એ અને બીની કિંમત 1 છે, એ ખોટું છે, 4 એ 4ની કિંમત 1 આવે એ ખોટું છે, એટલે આન્સર આપણને મળે એ ફોર અમદાવાદ થાય. આવું થાય. એ બરાબર બી બરાબર સી બરાબર છે એ બધા સરખા નથી, પણ આપણો આન્સર છે એ કદાચ લખવો હોય તો આને એમ લખીએ કાંઈ, અહીંયા કદાચ એને આમ લખ્યું તો ચાલે કે એ બરાબર બી બરાબર સી અને ડી બરાબર માઇનસ એ, તો સાચું થાય. તો આ ઓપ્શન તો છે નહીં, એટલે આન્સર થઈ ગયો આપણો ડી બરાબર માઇનસ એ થાય. એટલે ખાસ યાદ રાખવાનું કે આમાં જે છે એ આપણો આન્સર છે એ કયો મળશે, તો કે આમાં એક જ વસ્તુ મળે આપણને કે આના ઉપરથી આન્સર એ થાય, ડી બરાબર એ લખાય, બાકીના આન્સર છે એ ખોટા થશે, એટલે આન્સર આપણો થશે ડી બરાબર. જો આવો આન્સર આપેલો હોય કે આ 3 સરખા અને ડી બરાબર માઇનસ એ, તો આન્સર અંદર થાય, પણ એવો તો કંઈ આન્સર આપેલો નથી. એટલે છેલ્લે સાદરૂપ અને ઉકેલતા ખાસ આવડવું પડે, કારણ કે અહીંયા છે સામે ગુણી દીધા, સામે ગુણ્યા પછી એક્સ વર્ગવાળા છે, જો અહીંયા શું કર્યું છે મેં છેદને સામે ગુણી દીધો, પછી એક્સ વર્ગવાળા પદ લખ્યા છે, પછી એક્સવાળા પદ લખ્યા છે અને અચળ પદ લખ્યા છે. 0 ક્યારે હશે, તો કે એક્સ વર્ગનો સહગુણક 0 હોય, એક્સનો સહગુણક 0 હોય અને અચળ પદ બધાની પદનો 0 આવે તો જ 0 થાય. તો એક્સ વર્ગ પદ છે એનો સહગુણક 0 લઈ લીધા, એક્સવાળું પદ છે એને 0 લખ્યું અને અચળવાળું 0 લખ્યું. આમાંથી સી સામાન્ય લઈ કેન્સલ કર્યા તો ડી બરાબર માઇનસ એ, આમાંથી બી કોમન લઈ કેન્સલ કર્યા એટલે ડી બરાબર માઇનસ એ. પણ આ સાદુરૂપ આપવું પડે કે અંદર બીજા આન્સર હતા કે જે આન્સર આપણને આવી શકે, તો આ સાદુરૂપ આપ્યું એટલે શું થઈ ગયું, ડીની જગ્યાએ માઇનસ એ મૂકી દીધા, સાદુરૂપ આપ્યું એટલે બીની કિંમત મળી, સીની કિંમત મળી, અને પછી ચેક કરવાનું કે આન્સર કયો થાય છે. એટલે કન્ફ્યુઝન થવાનું નહીં, કારણ કે ઘણીવાર તમે કન્ફ્યુઝન થઈ જાઓ તો તમારો આન્સર છે એ ખોટો આવી શકે, બાકી તો અંદર છે એ તમને આન્સર તો પરફેક્ટ મળે જ. હવે એક એક્ઝામ્પલ આ રીતે આપેલો છે, 11મું એક્ઝામ્પલ છે. જો એફ ઓફ એક્સ બરાબર આવા એક્ઝામ્પલ પણ ભાઈ પૂછાય છે, ખાસ યાદ રાખજો. અહીંયા આપેલું છે 3x + 2 અને છેદમાં આપેલા છે 5x + -3. તો 4 ઓપ્શન આપી દીધા છે. 4 ઓપ્શન એટલે પહેલો ઓપ્શન એને આવું કીધું છે એફ ઇનવર્સ કરો ઓફ એક્સ અને -f ઓફ એક્સ બે સરખા થાય. બી ફોર બોમ્બેમાં એને કીધું છે એફ ઇનવર્સ મેળવો એ અને એફ ઓફ એક્સ બે સરખા થાય. ત્રીજું એને કીધું છે સી બરાબર છે એફ ઇન્ટુ સંયોજન કરો તો એના બરાબર તદેવ વિધેય મળે, -x મળે. અને ડી આપેલો છે એમાં કીધું છે કે એફ ઇનવર્સ ઇન્ટુ એક્સ કરો તો એની કિંમત -1/19 ઇન્ટુ એફ ઓફ એક્સ મળે. એટલે એનો મતલબ થયો કે આપણે પ્રતિવિધિ તો મેળવવાનું જ છે. પ્રતિવિધિ મેળવવાનું છે તો અહીંયા સિમ્પલ જોઈ લઈએ તો સિમ્પલમાં આપણને ખબર છે કે પ્રતિવિધિ છે એ મેળવવા માટે આપણને અહીંયા જે આપેલું છે રકમ પ્રતિવિધિ તો બધી જગ્યાએ કીધું છે,
તો પ્રતિવિધિ માટે આપણને ખબર છે કે પ્રતિવિધિ માટે આપણે શું કરીએ છીએ, કારણ કે 3 જગ્યાએ પ્રતિવિધિ છે એટલે એફ ઓફ એક્સ બરાબર આપણને આ કિંમત આપેલી છે 3x + 2 અને છેદમાં આપેલા છે 5x - 3. આ વસ્તુ છે. પ્રતિવિધિ માટે આપણે શું કરીએ છીએ તો કે એફ ઓફ એક્સ બરાબર આપણે વાય ધારી લઈએ છીએ એટલે વાય ધારી લેવાનો, વાય બરાબર અહીં થશે 3x + 2 છેદમાં થશે 5x - 3. એક્સને સૂત્રનો કરતા બનાવો એટલે જે મળે એ તમને આનું જો આના જેવું જ આવે તો એનો મતલબ થશે એક્સની જગ્યાએ ખાલી વાયનો ફેરફાર હોય છે, તો એનો મતલબ કે એફ ઇનવર્સ બરાબર એફ ઓફ એક્સ થાય, માઇનસ આવે તો આ થશે, -1/19 આવે તો આ થશે અને બે સંયોજન કરો અને જો -x આવે તો આ વસ્તુ થાય. તો જો અહીંયા આપણે મેળવી દઈએ તો આ શું થશે, તો એ થશે 5xy - 3y આના બરાબર થશે 3x + 2. આને આ બાજુ લઈ દઈશું કારણ કે આપણે એક્સને કોમન લેવો છે એટલે 5xy - 3x આના બરાબર થશે 3y + 2. એક્સને કોમન લઈ લઈએ તો એક્સ કોમન આવી ગયા તો અહીં શું થશે 5y - 3 આના બરાબર થઈ ગયા 3y + 2. તો એક્સને સૂત્રનો કરતા બનાવી દઈએ તો અહીંયા શું થશે 3y + 2 છેદમાં શું થઈ ગયા તો કે અહીંયા થઈ ગયા એટલે 5y - 2. એક્સની જગ્યાએ આપણે એફની જગ્યાએ શું લખી શકાય તો કે એફ ઇનવર્સ વાય લખાય બરાબર, અહીં થશે 3y + 2 છેદમાં થઈ ગયા 5y - 2. ખાલી આ બે વચ્ચે જોવાનું કે આ બે જે છે આ બે સરખાવાના થાય, આમાં એક્સ છે એની જગ્યાએ ખાલી વાય દેખાવો પડે, બે સરખા જ દેખાય છે તો કે અહીંયા અને અથવા તો આને આમ પણ ફેરવી નાખો કે એફ ઇનવર્સ એક્સ કરી દો, બધી વાય છે અહીંયા એક્સ લખી દો તો કે 3x + 2 છેદમાં 5x - 2. તો જો આ બે સરખા થઈ ગયા તો આના ઉપરથી શું લખાય એફ ઇનવર્સ એક્સ બરાબર શું થઈ ગયું એફ ઓફ એક્સ થયા, તો આનો મતલબ આન્સર થઈ ગયો આપણો બી ફોર બોમ્બે થાય. એટલે ઘણીવાર તમને સીધું પ્રતિવિધિ કીધું હોય કે આનું પ્રતિવિધિ -f ઓફ એક્સ આવે છે, એફ ઓફ એક્સ આવે છે, -1/માં કંઈ કિંમત ગુણીને આવે છે, એ નથી આવતું તો પછી સંયોજન વિચારવાનું રહે. પ્રતિવિધિ જો તમને મેળવતા આવડે છે કે જે પણ વિધેય છે એને વાય ધારેલો, છેદને સામે ગુણ દઈશું, એક્સને સૂત્રનો કરતા બનાવો, આ જે બને એ તમારું પ્રતિવિધિ સીધું આવે. અસ્તિત્વ ધરાવે છે કે નહીં એવું લખે તો આપણે ચેક કરવાનું. શું ચેક કરવાનું? એક અને વ્યાપ્ત હોવું જોઈએ તો જ પ્રતિવિધિ મળે. પણ એક અને અસ્તિત્વ ધરાવે છે એવું લખેલું નથી એટલે એનો મતલબ એવો થયો કે આપણે ચેક કરવાની કોઈ જરૂર નથી, એટલે આન્સર આપણને આ રીતે મળે. ઓકે દોસ્તો, થેન્ક યુ. આગળના લેક્ચરમાં પાછું આપણે અહીંથી વધુ કન્ટિન્યુ કરીશું.